бартараф мекунанд боз ҳамин талошҳои бозигарони дастаи қирғизистонро. дифоъгарони дастаи мо мавҷи дигари ҳуҷуми дастаи қирғизистонро андозӣ карда мешавад. имконият низ пайдо мешавад. Адеми бо тӯб аст, пас медиҳад ва инҷо акнун бисёр ҳам дар сатҳи олӣ бозӣ мекунад Фараҳноз Холдоров ва бибинед ки чӣ гуна ин ҳолатро бартараф кард. Агар пеши роҳи тӯбро намегирифт дарвозабони дастаи кишвари мо, пас ҳоло ҳисоб 2-0 мешуд ва бисёр ҳам як сейфи олӣ аз ҷониби Фараҳноз Холдоров ва инҷо ба қайд гирифта мешавад. бинед ки имрӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор мухлисони кӯчак аз Қирғизистон низ бозиро тамошо карда истоданд ва якчанд бозигарони мунтахаби бонувони Тоҷикистонро низ дар варзишгоҳ мебинем ки ҳоло онҳо дар ҳайати дастаи клуби марказии варзиши артиш бозӣ мекунанд. то легионерои дастаи клуби марказии варзиши артиш имрӯз дар варзишгоҳ ҳастанд то ин бозиро аз наздик тамошо кунанд. Албатта дар пеш онҳоро бозии бисёр муҳим интизор аст. ин иштирок дар лигаи чемпионҳои Осиё мини дастаи занона мебошад ки бори аввал намоянда аз кишвари Тоҷикистон онҷо иштирок мекунад ва дар марҳилаи интихобӣ ки бозиҳо дар ҳамин варзишгоҳ сурат мегиранд, аз ҷумла онҷо дастаи Ал-Наср меояд, даста аз кишвари Эрон меояд ва боз як дастаи дигар. ва дар умум мебинем ки то кадом андоза бонувони дастаи клуби марказии варзиши артиш ки аксари онҳоро мунтахаби бонувони кишвар ташкил медиҳад, ҳайати ин дастаро чӣ гуна онҷо ҳунарнамоӣ мекунанд ва чӣ гуна метавонанд ки роҳхатро низ ба даст оранд. Албатта мо ба онҳо муваффақият низ мехоҳем. имконият пайдо мешавад боз ҳам барои бозигарони дастаи мо. фишор ҳаст, аммо дар ин миён бибинед ки муваффақ мешаванд бозигарони дастаи Қирғизистон ки аз фишор раҳо ёбанд ва ҳоло ҳуҷуми худро низ роҳандозӣ кунанд. ҳуҷуми ҷавобӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Қирғизистон. тӯбрабоии бисёр ҳам хуб дар маркази майдон аз ҷониби сафедпӯшои кишвари мо. Меҳрона Давлатова хеле ҳам хуб бозӣ кард, тӯбро ба дастаи мо баргардонид, аммо баъдан мебинем ки ақибнишинӣ ҳам аз ҷониби бозигарони дастаи мо аст ва акнун боз бо пасои кӯтоҳ талош мекунанд ки ба пеш ҳаракат низ намоянд. мутахассиси Испания аз фурсат истифода бурда ба шогирдони худ тавсия медиҳад ки бо пасои кӯтоҳ бозӣ кунанд ва камтар ба қавли дар майдон дриблинг бозӣ кунанд. мо чунин суханҳоеро шунидем. тӯбрабоӣ аз ҷониби бозигарони дастаи кишвари мо. боз ҳаминҷо қирғизон муваффақ мешаванд ки тӯбро ба ихтиёри худ гиранд. тӯбрабоӣ боз ҳам аз ҷониби бозигарони дастаи кишвари мо. хуб бозӣ кард дар ҳамин фурсат Нозия Узоқова. ҳуҷуми дастаи Тоҷикистонро андозӣ карда мешавад ва инҷо акнун паси 9 дақиқ ба он оварда мерасонад ки дарвозабони дастаи Қирғизистон Сезим Бубу Мединова тӯбро ба ихтиёри худ гирад. аз авто ба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби Сумая. 20 дақиқаи бозӣ паси сар шуд. ҳисоби 1-0 ба фоидаи тими бонувони Қирғизистон аст ва то анҷоми қисми аввали бозӣ 20 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. Фараҳноз Холдоров тӯбро дошта мегирад. Сезим Бубу
زود پاس میدهد. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته کشوری ما. و ببینید که با پاس های کوتاه چگونه خوب بازی میکنن اینجا بازیگران دسته قرقیزستان. پس 9 دقیقه فرصت پیدا می شود برای گل دختران کشوری ما و در این میان توپ رو از دست داد ریحانه شامورودова. باید با لحظه تکرار متوجه میشیم که چگونه با یک پایغیج اینجا توانست که توپ رو زده در نزدیک پای ریحانه دور کند. اکمارال حالا اینجا دوستان عزیز دقیقه ابنوشی است. بازیگران هر دو دسته امکان دارند که تشنگی خود را برطرف کنند، از مربی ها توصیه ها بگیرند و در ادامه بازی البته آن را استفاده هم نمایند. با لحظه تکرار متوجه میشیم به همان فرصتی که به زدن گل دست یافت در بازی امروزه اکمارال سیاکبایوا و توانست که حساب را به فایده منتخب قرقیزستان در بازی امروزه کشاید و محض همین گل نیز اولین گل دسته بانوان قرقیزستان در مسابقه چمپیونات اساسیاسیون فوتبال آسیا مرکزی میان دسته تو 20 ساله به حساب می رود. چون که در بازی اول گفتیم که آنها از تیم ازبکستان با حساب 1-0 مواجه شکست گردیده بودند. بازی ادامه می‌یابد دوستان عزیز. در همون بازی شاهزاده علی خان وسایتی دسته ازبکستان بهترین بازیگری دیدار اعتراف شده بود. حالا از اوت به بازی در آورده می شود. امکانیت برای دو گل دختران کشوری ما. بسیار هم خوب، توپ در اختیار دسته ما است. پس نیز داده می شود، فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته کشوری ما. و اینجا عقب نشینید چون که پورا در خط دفاع هستند بازیگران دسته قرقیزستان. پس از آنکه آنها گل زدند ببینید که پورا در دفاع هستند و در لحظه ضروری می توانند که با عکس الحمله ها نیز گذرند. البته پس از آنکه در بازی با ایران دسته ما توانست که 2 گل به دروازه این منتخب روان کند، توجه در هراس هم هستند بازیگران دسته قرقیزستان که امروز می توانند گل دختران ما در برابر آنها نیز چنین کار را انجام میدهند و من خاطر پس از آنکه آنها گل زدند ببینید که پورا در دفاع هستند و بیشتر به خط دفاع اکنون تکیه نیز کرده ایستادند. با تو به بازیگران دسته قرقیزستان پیش حرکت میکنند. انیلیا با توپ پاس میدهد با دیانا.
فرصت پیدا میشد، ضربه اجرا کرده شد، یک امکانیت دیگر پیدا میشد برای بازیگران دسته قرقیزستان. حالا با تو بس اینجا ادمی پسیو فرصت پیدا میشود، ضربه و گل. حساب 2-0 میشود دوستان عزیز و اکمرال سیاکبایو میتواند که اینجا با گذشتی 20 دقیقه دیگر گل نباتی خود را به قید بگیرد و حساب را 2-0 کند. و اجازه نمیدادند بازیگران دسته موکی ادمی اینجا توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کند و به می ترتیب توپ که ارسال کرده شد اونجا توانست که اکمرال سیاکبایو با یک رسش توپ را تسلیمی دروازه فرانداز خالدار بکند. حساب 2-0 به فایده بانوان قرقیزستان می شود. از مرکز میدان اکنون بازی را شروع میکنند بازیگران دسته کشوری ما. البته باز هم باید آنها بیشتر توجه را به خط حمله کنند. الکی 2 توپ خفا میمونند از بازیگران دسته قرقیزستان، گرچه که در بازی مقابل ایران قسم اول با حساب 2-0 به فایده کشوری ما بود، اما در بازی امروز برعکس می شود. و در قسم اول حالا با تفاوت 2 توپ از رقیب خفا مونده ایستادیم در حساب. توپ از میدان بیرون شد. یک چیز دیگر رو نیز باید موقعیت کنیم تماشابینان عزیز که اکثری بازیگران تیم منتخب بانوان کشوری ما را دختران 14 15 16 ساله تشکیل میدن و انگوش شمار شاید باشند آن نفرانی که سنی آنها به 20 رسیده باشد. با نسبت به قرقیزها که آنها اکثرشون 18 19 20 ساله هستند، دسته ما اندکی جوانتر است. و این نفرانی که حالا در میدان هستند اکثر آنها باز حالا در پیش که در هیئت منتخبی تا 17 ساله کشور نیست هستند، باز هم اونجا بازی مهمتر برای آنها هست و این مسابقه تجربه هم می شود، چون که آنها در مرحله انتخابی چمپیونات آسیا اشتراک میکنند و اونجا علاقه رقیبان نیز معلوم شده است برای منتخب تا 17 ساله کشوری ما. بازی و ماست در کشوری ما برگزار میگردد و دسته ما با کره جنوبی، با اردن و امارات متحده عرب بازی میکند. دسته منتخبی تا 17 ساله بانوان تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2027. قرقیزستان باشد در گروه دی است با ویتنام، با فلسطین و جزیره مالدیو بازی میکند و به این ترتیب اونجا نیز رقیبان بسیار هم رقیبان پرقوت، بسیار هم رقیبان سرسخت هستند و باید آمادگی ها نیز جدی به راه مانده شود. ده دقیقه دیگر تماشابینان عزیز تا انجام قسم اولی بازی باقی مانده است. حساب 2-0 به فایده منتخب دختران قرقیزستان است. ضربه کنجی نباتی کار کرده می شود به فایده دسته قرقیزستان. از کنار راست میدان آن را اجرا می کند سومایه محمدسالیوه. گرچه که ما تو هنوز ضربه کنجی نداریم، الکی بازیگران دسته قرقیزستان ضربه کنجی دویمی خود را اجرا کرده ایستادند. تلاش نباتی باز هم از جانب بازیگران دسته قرقیزستان.
ضربه جریمه‌ای با فایده منتخب قرقیزستان باز هم از مسافه نچندان دور است، یعنی مسافه نزدیک است. موقعیت میگیرد فرناز خالدور و اینا بعد میبینیم که چگونه از این فرصت استفاده میکنن. دیوار دفاعی هست از جانب بازیگران دسته ما. موقعیت گرفته است سمیه محمدسالیوا با همراهی اروک کنوکبایوا. ببینیم کی ضربه رو اجرا میکند. مسافه بسیار هم نزدیک است مشاهدین عزیز. دوباره اجازه میدهد. سمیه موقعیت میگیرد و نظر میرسد که او ضربه را اجرا میکند. ضربه سمیه و سیف اولی از جانب فرهناز اینجا انجام داده می شود و بسیار هم خوب بازی میکند دروازه‌بان دسته کشوری ما. یک فرصت دیگر پیدا می شود و باز هم فرهناز خالدار و در موقع خود استوار است، میتواند که این حالت را نیز برطرف نماید. از اوت به بازی در آورده می شود. امید است ملاحت دودوماتова که توپ را به بازی در آورد. اینجا اوت به فایده دست قرقیزستان داده می شود. سمیه از توپ را به بازی در آورد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کشوری ما به نتیجه بینید دروازه‌بان دسته قرقیزستان آزاد اینجا و پیش میبرد. آزادانه در نیمه میدان دستش گشت و گذار کرده است و همه هجوم ها از جانب دسته کشوری ما نیست. باید بیشتر با خط حمله اینجا توجه ظاهر کنند بازیگران دسته کشوری ما تا توانند که حساب را کاهش بدهند. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی میماند. ضربه اجرا کرده شد. چی فرصت بود اینجا برای بازیگران دسته کشوری ما و سزیمبوبو میدینه و ببیند که چگونه این حالت رو برطرف کرد. بار دیگر به لحظه تکرار متوجه میشویم. بسیار هم توپ را با اولی، بسیار هم ضربه قوی اما در این میان ببینید که چگونه ضربه اجرا کرده مفتون عرب و را برطرف کرد سزیمبوبو. اولین امکانیت خوبی گلزنی برای بازیگران دسته کشوری ما پیدا شد اما اون را برطرف کرد دروازه‌بان دسته قرقیزستان. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته تاجیکستان و اینجا برطرف کرد دفاعگری دسته قرقیز. اینجا قاعده بازی بیرون شد یا نه؟ ببینید در همین فرصت چگونه با یک پای غشت برو در نزد پای ریحانه دور کرد. بازیگر دسته ما اینجا خود را نچندان خوب احساس میکند. کمک تیبی با او رسانیده می شود. داوربونه رونی باشد در همین حالت خاموش است. همچنین دختران قرقیزستان نسبت به دختران دسته کشوری ما ببینید که
از لحاظ قد و قامت نیز اندک فرق میکنند. البته این نیز میتواند در بازی نقش بازد. دو دقیقه دیگر باقی مانده است. خوب است اینجا ریحانه. یوسف ربیف نیز به بازی شاگردان خود جدی حالا اینجا چشم انداخته است. از اوت به بازی در آورده شد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کشوری ما به نتیجه و اینجا با سم قاعده ویران کنی به خیر گرفته می شود از جانب بازیگران دسته قرقیزستان. نرسلیا ایلیسووا اینجا قاعده بازی رو ویران کرد. خطرناک بازی کرد، به همین خاطر داور ایرانی صدایش که خود رو بلند نمود. شهزاده اینجا آماده است که از همین موقعیت توپ رو به بازی درآورد. آخرین دقیقه وقت اساسی است. سزیمبابوه موقعیت میگیرد. بیاید متوجه میشیم به همین فرصت. ارسال بعد داخل جریمه گاه فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته کشوری ما، اما جا ولینشته به تو میرسند دفاعگران دسته قرقیزستان. تو از میدان بیرون شد. اوت به فایده دسته کشوری ما. زود نازیه و زخ آماده است که از اوت برو به بازی درآورد. زیرم خوب. بازم توپ در اختیار بازیگران دسته قرقیزستان است. میتوانند که به هجوم جوابی نیز گذارند. قرقیزها با توپ است در همین فرصت پیریزت و اکنون اینجا میبینیم که برطرف میکنند دفاعگران دسته کشوری ما این حالت رو. قاعده بازی ویران کرده شد. اولین کارت زرد در بازی امروزه نیز از جانب داور ایرانی بیرون کرده می شود. این کارت زرد به ملاحت دادوماتو نشان داده می شود از سایت دسته کشوری ما. 3 دقیقه به قسم اولی بازی علاوه کرده شد و در این فرصت ببینید که چگونه ضربه زده است به شکم بازیگر دسته قرقیزستان پیریزت زایربکووا. در همین فرصت بازیگر دسته کشوری ما نازی عبدالغفورova بوده است و ماست کارت زرد به او نشان داده شده است، نه به ملاحت. بسیار یک ضربه قوی اینجا اجرا کرده می شود از جانب بازیگران دسته قرقیزستان. نزدیک بود که گل سوم رو به قید بگیرند و باید به لحظه تکرار متوجه میشیم که در این فرصت ادمی چگونه توپ رو به داخل جریمه گاه ارسال میکند و در همین مسافه نزدیک می‌بینید که توپ رو به دروازه نیز وارد کردند بازیگران دسته قرقیزستان، اما حالت نوبوزی بود و این گل به قید گرفته نشد. فرهناز از دروازه آماده است که توپ رو به بازی درآورد. از پای می افتاد اینجا بازیگر دسته قرقیزستان. کارت زرد نباتی رو فکر میکنم داور از جیب خود بیرون کرد. سومایو رو از پای افتانیدن در همین فرصت. و کارت زرد هم اینجا به شهزاده جورایوا فکر میکنم که نشان داده شد. بله. اگه دو کارت زرد میگیرند بازیگران دسته کشوری ما.
ولی متوجه میشیم کناک بایو کاپیتان دسته قرقیزستان در نزد توپ است. ارسال انجام داده می شود با داخل جریمه‌گاه و در این فرصت میبینیم که موفق نمیشوند بازیگران دسته قرقیزستان. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کشوری ما. توبرابوی بازیگران دسته قرقیزستان پریزت ارسالی و بعد داخل جریمه‌گاه. اینجا توپ به میدان میآید، قاعده بازی نیز ویران کرده می شود و داوربانی ایرانی اشاره میکند که در همین فرصت قاعده بازی ویران شده است. آخرین امکانیت برای بازیگران دسته قرقیزستان همین فرصت خواهد بود، چون که وقتی اعلان نموده داور نیز به قسم اول بازی اینجا انجام یافت و میبینیم که این فرصت را چگونه استفاده میکنند خوبان قرقیز. فرانوز موقعیت میگیرد. سومایا در نزد توپ است. سومایا اینجا ضربه راست اجرا میکند و اینجا گرچه که فرانوز این حالت رو برطرف کرد سایکل گل زد اما در حالت نوبازی بود و به این ترتیب باز هم این گل بازیگران دسته قرقیزستان به حساب گرفته نمیشد. دو گل خوبان قرقیزستان بودند که اینجا به حساب گرفته نمیشود در بازی امروزه. قسم اولی بازی با حساب 2-0 به فایده دسته قرقیزستان انجام و بعد تنفس میکنیم و پس از چند لحظه باز به ورزشگاه مرکزی شهر ایسور برمیگردیم و یک جای قسم دومی بازی را تماشا میکنیم.
тамошобинон азиз бармегардем ба варзишгоҳи марказии шаҳри ҳисор ба қисми дуюми бозии милли дастаҳои қирғизистон ва тоҷикистон. қисми аввали бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи хубони қирғизистон хотима ёфта буд ва он ҷо асати дастаи қирғизистон ҳарду голҳоро ба самар расонид Акмарал Саякбаева. ва макнун мебинем ки дар қисми дуюм чӣ натиҷа ба қайд гирифта мешавад ва оё бозигарони дастаи кишвари мо метавонанд ба бозӣ баргарданд, таносубро тағйир бидиҳанд ва ё ин ки боз ҳам қирғизҳо бартарӣ хоҳанд дошт. Дар оғози қисми дуюм тағйироту анҷом дода мешавад. дӯстони азиз, аз сайти дастаи мо ду бозигар ба майдон меоянд. Маҳбубахон Қаҳорова ва Омина Ҳусайнова. аз сайти дастаи қирғизистон низ бозигарони ҷо ба майдон меоянд. Алҷамал Чойбекова ва Айке Ашкатова.
از سایت هر دو دسته دو تغییراتی انجام داده می شود. Substitutions for Kyrgyz Republic. Play number 7, Anelia Asanbekova, replaced by play number 8, Ayjamal Choyubekova. And play number 5, Merim Karamurzaeva, replaced by play number 18, Ayke Ashkatova. آماده‌اند بازیگران دسته کشوری ما از مرکزی میدان نیمه دومی بازی را شروع کنند. تماشاگران عزیز، صدای شکی دوباره مرکز بلند می شود و قسم دومی بازی نیز از مرکزی میدان آغاز می گردد. فرصت پیدا می شود دوستان برای بازیگران دسته کشوری ما. از اوتو به بازی در آورده می شود. باید باید دسته در نیمه دومی بازی متوجه میشیم. از دسته قرقیزستان آغاز میکنیم. در زبان رقم 1 زیمبابوه میدینو است. دیگر بازیگران 10 آروک کنوکبای و 2 ادمی باکیوتبک و 5 مریم کارامورزای و 7 انیلا اسانبک و 9 نرسلیا ایلیسووا، 11 سومایا محمدسالی و 12 دیانا نوربک و 15 سایکال چیونبای و 17 اکمارال سایکبای و 21 پریزات زایربک و سرمربی دسته باشد از کشور اسپانیا آنتونیو خوسی لوپس است. هیئت دسته تاجیکستان باشد به طور ذیل است. دروازه‌بان 1 فرهناز خلدور و دیگر بازیگران 15 شهزاده چیلده و 5 ماینوز نور و 7 مفتونه عرب و 10 شهزاده جورای و 11 مهرانه دولت و 12 ملوحات دادومات و 13 نوزی اوزوک و 17 نوزی عبدالغفور و 19 کمیل رسول و 21 ریحانه شمرود و سرمربی دسته باشد یوسف ربیف است. یادآور میشم که در آغاز قسم دوم در هیئت هر دو دسته دو تغییراتی انجام داده شد. امکانیت پیدا می شود برای بازیگران دسته تاجیکستان ضربه اجرا کرده شد و اینجا دفاعگران دسته قرقیزستان می توانند که آن را برطرف کنند. فشار بیشتر می شود از جانب بازیگران دسته ما و ببینید که حالا از نیمه میدان خود تلاش می کنند بازیگران دسته قرقیزستان تا از فشار رها یابند. از کناری راستی میدان تو به بازی در آورده می شود از اوت از جانب بازیگران دسته قرقیزستان و اینجا تو از میدان بیرون می شود. از اوت به بازی در آورده شد. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته تاجیکستان توسط کنار چپ هجومی دسته را اندازی کرده میشد. امکان این لیسانس برای سفید پوشای کشوری ما و در این میان ببینید که چگونه میتوانند بازیگران دسته قرقیزستان توپ را صاحب شوند. و در این میان حالت نوبازی به خیر گرفته شد. فکر میکنم به همین خاطر دوباره صدای اشتکی خود را بلند کرد. زیمبابوه از دروازه از همین موقعیت توپ را به بازی در آورد. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته قرقیزستان. سومایا اینجا تلاش میکند بهری دریافت توپ اما موفق نشد و در این فرصت بسیار خوب بازی کرد
маҳбубахон қаҳорова ки навакак дар нимаи дуюм ба майдон омад, дар хати дифо бозӣ карда историяст ва ӯ тавонист ки тӯбро зада аз майдон берун кунад. ва дар ин фурсат зарбае ки иҷро карданд бозигарони Россияи Қирғизистон, мебинем ки паҳлӯтар аз дарвоза тӯб тарки майдон кард. Фараҳноз омодааст ки акнун инҷо аз дарвоза тӯбро ба бозӣ дарорад. тӯбанд бозигарони Россияи кишвари мо ва дар ин миён мебинем ки пас нодақиқ буд ва тӯб низ аз майдон берун мешавад. аз ав тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. талоши навбатӣ аз ҷониби бозигарони дастаи Қирғизистон бартараф мекунанд бозигарони дастаи кишвари мо. ва инҷо мебинем ки дар канори майдон низ Юсуф Рабӣ фишора мекунад ки Шаҳзода пас пурс, Шаҳзода дар мавқеи холӣ пайдо шав ва албатта ӯ низ мехоҳад ки шогирдонаш зуд дар бозии имрӯза ба задани гол даст ёбанд. ду фурсати хуби голзанӣ ҳам буд барои гулдухтарони кишвари мо, аммо онҷо муваффақ нашуданд. дар ин миён ду голе ки Қирғизистон зад, боз ду голи дигар ҳам онҳо ба самар расониданд, аммо бинобар сабаби ҳолати нобозӣ ду голи дигари ин даста бекор карда шуд. вагарна оло ҳисоб 4-0 мешуд. фишор мерон бозигарони дастаи Қирғизистон, пурра дар хати дифоъ акнун инҷо бозигарони дастаи кишвари мо. Сумая ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. аз пӯи Афтит Алҷамол ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Қирғизистон ҳам ҳаст. дар ҳамин фурсат бибинед ки чӣ гуна Маҳбубахон қоидаи бозиро вайрон кардааст. имконият пайдо мешавад барои бозигарони дастаи Қирғизистон ва Фараҳноз зуд тӯбро дошта мегирад. босам бо тӯбанд бозигарони Россияи Қирғизистон. Сумая дурусттар пас дода наметавонад. дар ҳамин фурсат бибинед ки андаке осеб мегирад бозигари дастаи мо. Умина Ҳусайнова
توصیه میدهد به شاگردان خود متخصصی اسپانی یک بازیگر دیگر از سایت دسته قرقیزستان به میدان میآید با جای اکمرال سایبایوا، نفری که امروز دوبل کرده از سایت دسته قرقیزستان و از میدان گرفته می شود و با جای ورود میدان می شود پادیوشایم سارکولووا. مؤلف دو گل دسته قرقیزستان ترک میدان کرد و با جای او دفاع به میدان آمد. خط دفاع را اکنون باز هم بیشتر استوار میکند، تقویت میبخشد سرمربی دسته قرقیزستان و میخواد که همین ایسوب را در بازی امروزه نگاه دارد. سومای از دو دزه اتوب را به بازی میدرارد. ضربه کنجی به فایده دسته قرقیزستان. این اولین ضربه کنجی بازیگران دسته قرقیزستان در قسم دوم بازی است. از ضربه کنجی تو به بازی درآورده می شود. سرم خوب و اینجا فرانداز میبینیم که باز همین حالت رو برطرف میکند. چند سیف اولی امروز انجام داد دروازه‌بان دسته ما. در بازی به ایران نیست ما سیفای اولی فرانداز رو دیده بودیم. البته او در دروازه منتخب تو 17 ساله کشور نیست، یکی از بازیگران کلیدی هست. تلاش‌های بازیگران دسته قرقیزستان ادامه دارد. ببینید که چگونه فشار آورده ایستادند. ارسال به داخل جریمه‌گاه امکانیت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته قرقیزستان، اما اینجا موفق نشد. نرسلیا یک کوشش دیگر از جانب خوبان قرقیز به نتیجه بود و اونجا توپ رو نگاه داشته نتوانست در میدان. بختی بکوا از اوتو به بازی درآورده شد. دوباره باز هم از جانب بازیگران دسته قرقیزستان است. وارد بازی برون شده است. دوباره ایرانی به چیز اشاره نمیکند. به حمله میگذارند خوبان قرقیز. تلاش میکند در مرکز میدان سایکل. پاس میدهد اینجا دیانا. دیگر برای توپ است دیانا. پس دیانا به خفا. ایکه اروکه کنوکبایوا کاپیتان دسته با توپ است. پاس میدهد به سمت نوربکووا. ارسال به خط حمله و اینجا اکنون فراناز خلدار و میتواند که توپ رو داشته بگیرد. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته قرقیزستان است. فشار بیشتر شده است از جانب بازیگران دسته قرقیزستان.
اگر امروز گلدختران ما نتوانند که به بازی برگردند و مواجه شکست شوند، پس شانسی دسته ما کم می‌گردد برای مقام‌های افتخاری مسابقه مذکور. تلاش نباتی سومایا اینجا موفق نمی شود. بسیار هم خوب بازی کرده است دسته ما در همین فرصت. ملوحات توپ را از میدان بیرون کرد. و اکنون اینجا ببینید که چگونه قاعده بازی بیان کرده شد. دوستان عزیز، در برابر الجمال کارت زرد سیوم در بازی امروزه به بازیگران دسته کشوری ما نشان داده می شود و این بعد محبوب خان کارت زرد می گیرد. قبلا نوزیه و همچنین شاهزاده کارت زرد گرفته بودند از سایت دسته کشوری ما. کمک تیبی نیز اینجا با الجمال چوبک و رسانیده می شود با بازیگری دسته قرقیزستان. از همین موقعیت اکنون توپ را به بازی می درآورند گلدختران کشور قرقیزستان. در نزد توپ چون همیشگی باز هم کاپیتان دسته کنوکبای و همچنین سومایا محمدسالیه ایستادند. ببینیم که از این امکانات چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته قرقیزستان. سومایا ارسالی به داخل جریمه گاه. فرصت پیدا می شود برای گلدختران دسته قرقیزستان، اما اینجا حالت نوبازی است. در حالت نوبازی بود است در همین فرصت. سایکل چیونبایوا و در این فرصت اولایی که از بازیگران دسته ما نچندان خوب خود را احساس کرده است. از میان خود سیب گرفت در همین فرصت نازیه عبدالغفورова. پس از آنه که بازیگر رقیب به بالای افتاد، ببینید در همین فرصت که چگونه با بالای نازیه افتاد دیانا و او از میان خود سیب گرفت در همین فرصت. کمک تیبی رسانیده می شود به نازیه عبدالغفورova. تا می‌بینیم که او در میدان بازی را ادامه داده می‌تواند یا نه. بیرون از میدان اینجا با نازیه کمک تیبی رسانیده می شود. باز آخری باشد ادامه می‌یابد و فرهناز آماده است که از دروازه توپ را به بازی درآورد. از او توپ به بازی درآورده می شود از جانب ملوحات. تلاش از جانب بازیگران دسته کشوری ما به نتیجه باز هم اینجا توپ را از میدان بیرون میکند. اینجا کاپیتان دسته قرقیزستان.
فشار بیشتر می شود از جانب گلدختران تاجیک و ببینید که هر یک حمله که دوران بازیگران رسمی آن را برطرف کرده استودند دفاعگران رسمی قرقیزستان. و حمله میگذارند باز هم اینجا خوبان قرقیز و تنهایی به پیش حرکت میکند اینجا نرسلیه و در این میان موفق هم نمی شود تو باز در اختیاری فرهناز خالدارو است. 20 دقیقه دیگر باقی مانده است تماشاگران عزیز تا انجام وقت اساسی واخوری امروزه. نزدیک است که قرقیزستان اولین غلبه خود را در مسابقه چمپیونات کاپ در این سن و سال به دست آورد، در حالی که دسته ما نزدیک است که باخت دویم را به قید بگیرد. دقیقه ابنوشی است. اینجا بازیگران هر دو دسته امکان دارند که تا اندازه خستگی خود را اندکی هم باشد برطرف کنند، تشنگی خود را بیش کنند و در این میان البته بازم مربی ها میتوانند که به شاگردان خود توصیه ها بدن و در این میان ببینید که متخصص اسپانی چگونه باز به شاگردان خود توصیه داده است که 20 دقیقه باقی مانده را در میدان چگونه پسی سر کنند. در این میان یوسف ربیف نیز به شاگردان خود البته مصلحت ها میدهد، اما توجه میبینیم در بازی امروزه بیشتر تاکتیک های مربی اسپانی کار داده است و شاگردان او حالا در حساب پیشگامند. و در این فرصت ببینید اگر تیری دروازه نمی بود از ضربه کنجی نیز نزدیک بودند که بازیگران رسته قرقیزستان توپ را به دروازه ما روان کنند. از اوضاع توپ را به بازی می‌دارد ملاحت. تلاش نوبتی از جانب بازیگران رسمی باز هم به نتیجه است. توپ از میدان بیرون شد. اینجا توپ را در اختیار خود نگاه داشته نتوانست الجمال چویبکووا. زود از اوت باز هم از جانب ملاحت توپ به بازی درآورده شد. دو بازیگر دیگر آمدند که از سطح دسته قرقیزستان به میدان آیند. یکی از آنها مفتونه خلیف است، دیگری باشد سمیرا بردیشووا. تغییرات انجام داده میشد در هیئت دسته قرقیزستان. میبینیم که از میدان گرفته میشد اینجا سومایه محمد سالیوا و همچنین ادمی بختیوبکووا. با جای آنها سمیرا بردیشووا و همچنین مفتونه خلیفا وارد میدان میشوند. و میبینیم که این تغییرات باز هم در هیئت دسته قرقیزستان تا کجا میتواند که کمک کند. یکی از بازیگران فاول را از میدان میگیرد مربی. این نفر سومایه محمد سالیوا است که در بازی امروز خیلی فاول بازی کرد. البته شاید او را اندکی استراحت میدهد مربی تا در بازی دوره اخیر که مقابل ایران بازی میکند دسته قرقیزستان، اونجا برای دستش البته او لازم باشد و تواند که اونجا باز هم نقشی مهم بازد. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دسته کشوری ما. ضربه اجرا کرده شد و ببینید که در این فرصت
موفق نشدند گل دختران کشوری ما. با پاسوی کوتاه اکنون میتوانند که از هجوم دسته کشوری ما خود را بیرون کنند. بازیگران دسته قرقیزستان را به حمله نیز گذارند. ارسال انجام داده شد و اینجا بازم میبینیم که فرانوس خلدارا میتواند که توپ را در اختیار خود بگیرد. و تو به اندازه‌گران دسته قرقیزستان بازم دیانا پاس میدهد. سرم خوب ایدنا شاهزاده تلاش میکند این لات رو برطرف کند، اما توپ هنوز هم در اختیار بازیگران دسته قرقیزستان است. پاس نیز داده شد، فرصت هست، ارسال میکند کاپیتان دسته توپ رو بعد داخل جریمه‌گاه و در این میان ارسالی انجام داده کنوکبای و به نتیجه است، چون که از آن استفاده برده نتوانست. در همین فرصت سایکال چیونبایوا البته او نتوانست که توپ را در اختیار خود نگاه بدارد. تلاش نباتی بازم از جانب گل دختران تاجیک. توپ را از دست میدهد در همین فرصت شاهزاده جورایوا. توپ از میدان بیرون شد. از اوت برو با بازی می‌دارد اینجا الیاسова. الیاسова بازم از اوت برو با بازی می‌دارد. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته قرقیزستان با توپ است در همین فرصت سایکال. تلاش نباتی از جانب بازیگران دسته قرقیزستان به نتیجه است. اوت به فایده کشوری ما است. نوزیا زود از اوت برو با بازی در آورد. ضربه قوی دارد نوزیا. ما این رو در بازی با ایران دیدم که در مرکز میدان ما توانست که موفق به زدن گل شود و گلی او شاید بهترین گلی مسابقه هم گردد، اما در بازی امروزه برای فرصت کم به میان آمده است تا خود را نشان بدهد. و در عموم تا همین لحظه اگر ما با امور بازی نظر افکنیم و با بازیگزاری دسته بهاگذاری کنیم، دسته قرقیزستان واقعا هم نسبت به دسته کشوری ما خوبتر و بهتر بازی کرده است. هم از لحاظ اموری، هم از لحاظ حسابی بازی، هم از لحاظ پاس‌های دقیقی که با یکدیگر دارند، من بسیار خوب بازی کرده است. اینجا دختران قرقیز و با این بازی بسیار خوب آماده شدن و بسیار خوب دسته ما رو آموختن.
از اوتو به بازی در آورده می شود از جانب مفتونه. 10 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی میماند. ولی متوجه میشیم به همین فرصت و پاسهای کوتاه کوشش میکنند که به حمله گذارند بازیگران رسه کشوری ما. و در این فرصت سیزین بوبو از موقع خود بیرون میاد و میبینیم که توپ رو نیز زده در نزد جریمه گل دور میکند. دست کناری راست تلاش نباتی از جانب بازیگران رسه قرقیزستان. باید متوجه میشیم به همین فرصتی که در اختیار دارند و اینجا قاعده بازی ویران کرده شد. دوباره اشاره میکند که مقابل پریزاد قاعده بازی مس از جانب نوزی عبدالغفور و ویران شده است. ضربه جریمه‌ای با فایده دسته منتخب قرقیزستان است. باید متوجه میشویم. متوجه میشیم دوستان عزیز. ضربه اجرا کرده شد و پهلوتر از دروازه توپ ترک میدان میکند. بسیار یک ضربه خوفناک بود از جانب سمیره. باز هم اینجا میبینیم که تلاش کرده ایستادند بهر دریافت توپ بازیگران رسته قرقیزستان. یادآور میشوم تماشاچیان عزیز که بازی دوره اخیر روز 25 ایول برگزار میگردد. قرقیزستان با ایران و تاجیکستان با ازبکستان بازی میکند و ماس در بازی پس از بازی تاجیکستان و ازبکستان مراسم جایزه سپری مسابقه نیز برگزار میگردد و آنجا والیبال قدردانی نیز میشوند. بازیگری وضع کرده می شود از سایت دسته کشوری ما. ریحانه شامورادو از میدان گرفته شد یا از سایت دسته قرقیزستان. از سایت دسته قرقیزستان از میدان گرفته شد پریزاد زایربکова و جاش وارد میدان میشد یاسمینا چولپونبکova. از سایت دسته کشوری ما باشد ماهیناز نورова ترک میدان میکند و جای ماهیناز اولوفتامو کبیرزاده وارد میدان میشود. Substitution for Kyrgyz Republic. Player number 21, Perizat Zairbekova, replaced by player number 3, Yasmina Cholponbekova. Substitutions for Tajikistan. از اوتو با بازی در آورده شد. 5, Mahinaz Nurova, replaced by player number 2, Oluftamo Kabirzoda. ماهیناز نورова نفری که اولو از میدان گرفته شد در بازی با ایران گلی دومی دسته کشوری ما را به ثمر رسانیده بود. اما در بازی امروزه می‌بینیم که او موفق به زدن گل نگردید. 5 دقیقه دیگر باقی میماند. قرقیزستان نزدیک است که اولین غلبه خود را به قید بگیرد، اولین 3 امتیازی با ارزش خود را در این مسابقه صاحب شود
дар ин миён дастаҳои ӯзбекистон ва эрон бошад ҳар ду 4 имтиёзӣ доранд. кишвари мо бошад ягон имтиёз то ҳол надорад. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи қирғизистон. чӣ имконияти хуб буд, аммо онро хушбахтона истифода бурда натавонистанд. ببینید چگونه پاس در سطح اولی انجام داده شد. در همین فرصت درست‌تر ضربه را به سمت دروازه فرانداز اجرا کرده نتوانست بازیگری دسته قرقیزستان. تلاش‌های نوبتی از جانب بازیگران دسته کشور ما به نتیجه است. نسبت به بازی که مقابل ایران نشان دادند، گلدختران تاجیک در بازی امروزه اندکی ضعیف‌تر هنرنمایی کردند. چون که در آن بازی ما 2 گل زدیم، اما در بازی امروزه تا هنوز موفق به زدن گل نشدیم و با حساب 2-0 شکست خورده ایستادیم. بازی دور اخیر با ازبکستان برای دسته ما باز هم دشوارتر خواهد بود، چون که ازبکستان با ایران مساوی کرد. ازبکستان توانست که قرقیزستان را شکست بدهد. البته آن بازی باز هم دشوارتر می شود برای گلدختران تاجیک در دور آخری مسابقه. اگر امروز ما قرقیزستان را شکست میدادیم و در بازی آخر با ازبکستان مساوی میکردیم، پس شانس خوبی اشغال مقام های افتخاری مسابقه را پیدا میکردیم. اما میبینیم که چنین نشده است. ولاتینا باز اینجا به قید گرفته می شود. سایکل چیونبایو که از ضربه کنجی توپ را به بازی در آورد، زود اینجا موقع خود را درست اشغال کرده نتوانست و پسی که به سمت او بود و قبول کرد و در حالت نوبازی قرار داشت. داوری کنوری نیز این را خوب پیخست کرد و بیرقچه خود را بالا برداشت. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته کشور ما. امکانیت برای اجرایش ضربه نیز زده می شود و اینجا سدگذاری از جانب دفاعگران دسته قرقیز. چه امکانی خوب از بین رفت. یک فرصت دیگر پیدا می شود برای گلدختران کشور ما، اما آن را استفاده برده نمی توانند. امینا حسینова یک امکانیت خوب را از دست داد. اولین فرصت خوب برای بازیگران دسته تاجیکستان در قسم دوم از همین حالت بود. گرچه که در قسم اول بازی ما 2 حالت خوبی گلزنی را استفاده برده نتوانسته بودیم. توپ از میدان بیرون می شود. بسیار هم خوب اینجا بازی کرد فرانوز خالدورова. آخرین دقیقه وقت اساسی بازی است. مشاهدین عزیز، حساب 2-0 به فایده قرقیزستان است و یادآور میشم که اساتی دسته قرقیزستان هر 2 گل به ثمر رسانید. اکمرال سایبایوا. ببینید در همین فرصت چگونه قاعده بازی ویران کرده شده است. در برابر نازیه اوزوقova از جانب مفتونه خلییوا. اعتراض میکند کاپیتان دسته کشوری ما شاهزاده اوچیلدویوا که برای چی یگان آگاهی نشان داده نمیشود به بازیگری دسته قرقیزستان و به بازیگری دسته کشوری ما نیز اینجا کارت زرد نشان دادند. البته بسیار هم دغلانه قاعده بازی را ویران کرد و در این فرصت داور ایرانی میتوانست که آگاهی نیز نشان بدهد. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده می شود.
البته خیلی هم دغلانه قاعده بازی را ویران کرد در برابر نوزی اوزدوخوا. و تو نولیش هم کرده است از بازیگری دسته ما، چون که بسیار هم سخت با زمین افتاد. به هر صورت کمک تیبی رسانیده می شود اینجا به نوزیه و خوب است، هرچند که بازی را ادامه داده نتواند هم فکر میکنم شاید نه چندان آسیبش جدی باشد. بازی ادامه می‌یابد. 5 دقیقه به وقت اساسی بازی ضم کرده شد. بیرون از میدان کمک تیبی دیگر برای به نوزیه رسانیده می شود. تلاش نوبتی از جانب بازیگران دسته کشوری ما بسیار خوب و در این میان می‌بینیم که با پاس کوتاه با پیش حرکت میکنن گلدختران کشوری ما، اما قاعده بازی اینجا ویران کرده می شود از جانب ریحانه. نافهمی سر میزنند میانی بازیگران. البته اینجا اعتراض میکنند بازیگران دسته کشوری ما که در همون موقع که خود بازی ویران شد باید تو از همون جا به بازی در آورده شود. گوناکبای و کاپیتان دسته قرقیزستان آماده است که از ضربه جریمه و توپ را به بازی درآورد. داور نتیجه اجازه میدهد. گوناکبای و ارسالی و به داخل جریمه‌گاه فرصت پیدا می شود برای قرقیزستان و اینجا فرانوز خالدار را در موقع خود استوار است و می تواند که این حالت را برطرف کند. نوزی از اخوه دوستان عزیز اینجا از میدان گرفته می شود. نفره که چند لحظه پیش سیو گرفته بود و به جای وارد میدان می شود شیرینه جوما مرادووا. شیرینه جوما مرادووا اکنون در دقیقه باقی مانده در موقع نوزی بازی خواهد کرد. اینجا نارنگ بازی میکنه. چیکار میکنه در زبان دسته قرقیزستان؟ بازیگری ما اشاره میکند که من به اون نرسیدم. مهران دولت و اما در زبان دسته قرقیزستان میدین و اشاره میکند که مقابل قاعده بازی ویران شد. بیاد به لحظه تکرار متوجه میشویم. جومان رسیش به نظر نمیرسد و در همین فرصت البته وقت کشی میکند سیزین بوبو میدین و برای این نارنگ بازی داور باید با او یک آگاهی نیز نشان میداد که به یگان رسیش ببینید که او چگونه خود را از زمین پرتافته نشان داد که گویا قاعده بازی مقابل ویران شده است. امکانیت پیدا می شود باز هم برای بازیگران دسته کشوری ما، اما ببینید که سیزین بوبو از موقعش بیرون می شود و این حالت رو برطرف می کند. 5 دقیقه اعلام نموده داور نیز اینجا خاتمه یافته است و تا هنوز داور اجازه میدهد که بازی ادامه یابد. اون خود ویران کنی که بود البته در وقت اعلامگی آن رو با این نوبت میگیرد داور و اجازه میدهد که
چند لحظه دیگر بازی ادامه یابد. و با همین داوری ایرانی صدای اشتراک خود را از انجام بازی دوری دوم دسته قرقیزستان و تاجیکستان اعلان میکند. با دوبلی اکمرال سایکبایو توانست که دسته قرقیزستان تاجیکستان را شکست بدهد. اولین غلبه خود را در چمپیونات کافا در این سین و سال به دست آورد. برای دسته تاجیکستان باخت دوم است و روز 25 با ازبکستان و قرقیزستان با ایران دیدار انجام می‌دهد. در اینجا در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار گزارش مستقیم خیش رو به انجام می‌رسونیم. با شما بودم من شارع فریدون سفرزاده. بازی دیگر چمپیونات کافا ادامه دارد. از شبکه‌های ما پیگیری نمایید. خیر.